Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Where were we yesterday? Industry, sir. Industry is completed. Sir, Yes. complete madam, sir. Industry, sir. Yes, sir. Super. Super. So, any other scheme that we learned yesterday? Yes, sir. Any schemes we learned yesterday? Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Did we learn any schemes yesterday? Na kaltkondu appa. Yes, sir. Yes, sir. We learned. What is that scheme name we learned, sir, yesterday? Really, sir. Yes, sir. ಕೌಶಲ್ಯ ಮಿಷನ್, ಯುವ ನಿಧಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ. Super, sir. Kaushalya Mission, Yuva Nidhi, Swavalamane. Super. Next. ನಲ್ ಜಲ್ ಮಿತ್ರ ನಲ್ ಜಲ್ ಮಿತ್ರ. ನಲ್ ಜಲ್ ಮಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ ಜಲ್ ಮಿತ್ರಲ್ಲಿ 3 ವೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 ಸರ್? ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಿಷನರಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಈ ಒನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಹೇಳಿದಿರಾ ಸರ್? ಸೊ ಏನದು? ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಬೇಕರಿ, ಮರೈನ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ. Yes, sir. Which one you said, sir? Sir, you said 1 gram. Similar lines, sir. No, sir. See, there are 2 things I said yesterday, sir. The first thing that I said was that one district, one product anta ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. Merino, bakery, agriculture, horticulture ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. On the similar lines ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. On the similar lines. ಯಾವ ತರ one district, one product ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. One skill program. One district, one skill program. One skill program. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಸೂಪರ್. PM SVANIDHI. This is for ಯಾರಿಗೆ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದನಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡದ? ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ? RCT ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಸರ್. ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಯು ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಫಿನಿಶ್. RCT ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್?
Yes, sir. What, sir? RCT. To train Or youth for skill development, sir. exactly, sir. So, Rural youth for yeah, rural youth get training ಕೊಡ್ತಾರೆ, like self-employment training institute, rural self-employment training institution. So happy only. So there is one more thing called as CEDOK ಅಂತ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸರ್ CEDOK. ಸರ್ ಇವಾಗ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಸರ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಐ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Sir, is it clear now? Yes, sir. So CEDOK, CEDOK, Center for Entrepreneurship, Center for Entrepreneurship Development of Karnataka. Are you getting it, sir? Yes, sir. So basically, this is headquartered in Dharwad. Center for Entrepreneurship Development of Karnataka is the government of Karnataka under the Department of Industries and Commerce. So this thing will provide what is called as ಒಂದು ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು. They are going to bring out the talent and thereby ensure entrepreneurship is growing in Karnataka. Like they may simply ask where is this headquarter ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು. CEDOK. Clear? Yes, sir. Sir, it's meant for industry, sir? No, it is under the Department of Industries and Commerce to recognize the talent and human resources to develop entrepreneurship. Okay? Okay. Super, sir. Yeah. There is one more center which is called as GTTC anta, sir. GTTC, Government Tool Room and Training Center. Government Tool Room and Training Center ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, Government Tool Room and Training Center. Basically, this is located in Bangalore. This was established in 1972. Okay. Yes, sir. Yeah. Why is this thing which is established in 1972 and ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಇವಾಗ ಇದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂಡ್ ವೈ ಡು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ GTTC ಏನಿದೆ, ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಬಂತಲ್ಲ, Yes, sir. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ಗೆ ಆ ರೋವರ್ ವೀಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ವಿತ್ ಲೋಗೋ, ರೋವರ್ ವೀಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಗೋ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸರ್? Okay, sir. ಸೊ ಬೋತ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಅಂಡ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ರೋವರ್ ವೀಲ್ ವಿತ್ ಲೋಗೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ GTTC, ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2ಗೆ ಇವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಲಿತೆ ಎಲ್ಲದು ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೊ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್, ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರು 6,000 to 7,000 ಕೊಡಬೇಕು.
ಅದರಲ್ಲಿ 25% ಆರ್ 1500 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇದ್ರ Yes, ಜೊತೆಗೆ sir. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 1500 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹೈರ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಂಬಳನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಡನ್? Yes, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಲೇಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್? workforce. Workforce. So what is workforce? Yes sir, what is workforce? Physical work, sir. Those who Those who are willing and able to work ಅನ್ಬೋದಾ ನಾನು? yes, sir. Those who are willing and those who are able to work, they would be my workforce. So basically Karnataka is at sixth position in achieving the employability. We are not talking about employment or unemployment, we are talking about employability. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ತರ ಬಂದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ 6th ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ LFPR, so which is basically considered for the age group of 15 to 59. The LFPR for Karnataka is 62.9%, whereas for India this LFPR is 61.6%. So basically we are doing better with respect to labor force participation rate. So with respect to all India anta tagondre Karnataka is having good LFPR. Clear? Yes, sir. So basically what is this LFPR sir? ಏನ್ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ LFPR ಸರ್? Participation of labor force. Okay. So basically the number of people who are actually working, correct alva? Yes, yes, sir. Like percentage of people in the labor force andre either they are working or they are seeking or they are available to work with respect to the entire population. But here when we say entire population andre 15 to 59 years ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So Karnataka is higher than India. And ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ unemployment rate for the year ಏನು ನಮ್ಮ 22-23 ಏನಿದೆ again 15+ years ಮಾತ್ರನೇ, below that ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. It is 2.4%. Unemployment rate in Karnataka was 2.4%. Is it clear sir? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes sir. 21-22 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 21-22 ನಲ್ಲಿ the unemployment rate was 3.2%, whereas when we come to 22-23 the unemployment rate has come down to 2.4%. Clear? Yes, sir. Super sir. And unorganized sector ಏನಿದೆ that constitutes around 83% of the total employment in Karnataka, whereas organized sector is the balance, whatever is left. Is it clear? 83, no, sir? Yes madam, 83%. Clear? Yes, sir. Consider the following regarding the labor force in Karnataka. Okay, Yes, sir. consider the following with respect to labor force in Karnataka. Statement number 1. In Karnataka, the labor force participation is higher than India. Statement number 1.
Statement number 2. Karnataka unemployment rate has seen a decreasing trend compared to 22 to 23. Okay. And then third statement, approximately 45% of labor force in Karnataka is unorganized. Which among the following statement is right? Which among the following is wrong? Statement 1 and 2 A. are correct, sir. 1 and 2 are right. 3 is wrong, sir. 3 is. Everybody is clear with this one, sir? Yes, sir. Yes, sir. Because it's a 83%. Yes, sir. Super, sir. So, idu agide, sir. And this is what is the data with respect to labor force and labor force participation rate. Done? Done, sir. Super, sir. So, next ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ we have to provide them with many things so that unemployment ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, employment ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Correct or not, sir? Correct, sir. So, what is that we are doing? So, the first scheme that we have to study is Ambedkar Karmika Sahaya Hasta. Ambedkar Karmika Sahaya Hasta scheme. Ambedkar Karmika Sahaya Hasta scheme. So basically, ಇದರಲ್ಲಿ we are going to provide them with whatever that insurance, funding, subsidy ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು we are going to provide. But what we need to know in this one ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to provide for 11 categories. So different category ಗೆ different ಕೊಡ್ತೀವಿ. But we need to know that we are going to give for 11 categories. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Super, sir. Ambedkar Karmikara Sahaya Hasta scheme. Like basically on insurance scheme ತರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಹಮಾಲೀಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್, ಟೈಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಲೈಕ್ ಇ ಶ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ, ESHRAM. ಸೊ ಇ ಶ್ರಮ್. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸರ್? Yes, sir. Super, sir. Next, we have one more scheme called as Karnataka State Gig Workers Insurance Scheme. Karnataka State Gig Workers Insurance Scheme. So basically, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ we are going to provide at 4 lakh rupees. The accidental insurance facility is provided at 2 lakh rupees. So life insurance 4 ಲಕ್ಷ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear, sir. ಸೂಪರ್, ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೆಲಿವರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೆಲಿವರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 lakh rupees. Are you getting it, sir? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Sir, repeat that scheme name, sir. Karnataka State. Karnataka State Daily Newspaper Delivery Workers Accident Benefit and Health Benefit Scheme. It's a pretty big thing, sir. That's why we simply say like newspaper delivery people or newspaper delivery workers scheme ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So What is the insurance amount? 2 lakhs and 1 lakh, madam. Like accidental benefit 2 lakhs, so health insurance 1 lakh. Okay, sir. So unemployment ಮುಗಿಸಿದೀವಿ and we have finished the LFPR and we have finished the ಯಾವುದು worker population ratio. Sir, what is the meaning of gig, sir? Gig workers Madam? meaning?
Gig workers meaning, sir? Yes, sir. Others? ಈ Zomato ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಸರ್, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್, Zomato ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನಾನು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ ನಾನು? ಎಸ್ ಸರ್, ಫ್ರೀಲಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಸರ್? ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. Okay, pretty big word, but it's okay. Like freelancer, but usually now when we say gig worker antandre, we usually assume that it's an unorganized sector who is working for a temporary basis alli chota mota jobs to meet his needs. Are you getting it, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, ಆ ತರ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ, ಅಮೆಝಾನ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸರ್? Sir. That kind of a thing, like on the long term relationship ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, and then they are not like covered for many of the things ಏನು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. they are basically for a short time work, so that like ಒಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ in their employment ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. So that is what is with respect to this one, sir. So that is the thing, sir. ಅಲ್ಲಿಗೆ I think this is done. Clear? Hello? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Super, sir. So let me check, sir. ಇನ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಮಗ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಟೇಬಲ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಯಾ, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ Infrastructure, no, sir. ಇಸ್ ಸರ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸರ್, ಇದು ಲೇಬರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅದು ಏನ್ ಕೇಳಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ನಾನೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಂದ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. Nothing much, sir. Just on small 2 topics, sir. Nothing much. Okay, sir. Thank you, sir. Fine. So, economic infrastructure. So, what is infrastructure, sir? Yes, sir. Already class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು. It's like a hazards, sir. Social hazards. Social? Sir. Social, I didn't get that one. She's saying assets, sir. Asset, okay. So what is that asset? Yes, sir. Whatever you are saying is correct only. You tell me, sir. Like when you say social asset, what do you mean by social asset? Transportation, sewage, Okay. everything will come under infrastructure, sir. Okay, super. Road, transportation, etc. So in the last class, I have said you that there are 2 kinds of infrastructure: social infrastructure, physical infrastructure. Physical, correct? yes, sir. Physical infrastructure. Physical comes under road, Yes, power, sir. Physical assets, sir. everything. Physical, Buildings, correct, alva? government buildings, schools, roads, all are. Yes, sir. Yes, sir. True. So infrastructure ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have this road, railway, bridges. So all of that will come under your infrastructure. And when we say economic infrastructure, we almost mean the same thing. The reason ಏನಪ್ಪಾ we almost mean ಅಂದ್ರೆ like social infrastructure ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, these are the things that is going to come there. Okay? Yes, sir. Yeah. So ಅದು ಅದ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ರೋಡ್, ರೈಲ್ವೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಟೆಲಿಫೋನಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಕೆಪಿಸಿಎಲ್. KPCL. ಓಕೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸರ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು? PCL ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ಸರ್ ಪವರ್ KPTCL is better. ಸರ್ you're asking. ಸರ್ KPTCL. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸರ್. KPTCL. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ KEB ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? Those are all comes under the KPTCL only, no sir? Those all comes under KPTCL only. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೆಪಿಟಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್. KEB ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೇರ್ ಎನಫ್ ಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಲೈಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ is taken care by KPCL. Okay. Yes sir. KPCL Yes, sir. takes care of what sir? KPCL Power takes care of generation. Power generation. Karnataka Power Corporation Limited. KPTCL. Karnataka Transmission. Power Transmission Corporation Limited. Yes, transmission. This fellow takes care of transmission and load dispatch. Are you getting it sir? Yes sir. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇದೇನು KEB ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ KPTCL ಅಂತ ನಾವು 1999 ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? Yes sir. ಸೊ KPCL, KPTCL, ಆ KEB, that relationship, did you get it sir? Yes sir. Yes sir. Super. So next, before I go to this one, ಏನು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪವರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಇವಂದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? Yes sir. Yes sir. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸರ್? 5. 5 sir. 5 sir. HESCOM, JESCOM, MESCOM, Escom, Bescom, Mescom, HESCOM, Jescom, ಎಸ್ ಸರ್. Jescom sir. Chescom. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. Chescom, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. Chescom. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ ದ 6. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಇಯರ್? No sir. ನೋ ಡೌಟ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. Not getting that question, sir. MESCOM ಮೇಲೇನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. I think 2011 KPSC ಇಲ್ಲ 2014 KPSC, I am not sure. There was one question, identify the power like ESCOMs in Karnataka ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. 2011 ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 2011 ಅಲ್ಲ ಅದು? ಹಾ ಸರ್. Sir, let me show you that question, sir. 2011. I was seeing 2014 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್. 2011 ಆದ್ರೆ I'll just open it sir one minute. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್? KPTCL ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಬಂದು ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು 2011 ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ಕಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದು 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ 2011 ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಇದು. Yes sir. 2011.
What is the answer, sir? D, sir. The fourth option 4. Option 4. Bescom ಇದೆ. Okay, CSC ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಕಾಮ್, ಮೆಸ್ಕಾಮ್, ಹೆಸ್ಕಾಮ್, ಜೆಸ್ಕಾಮ್, ಸೆಸ್ಕಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Option 4, sir. Yeah. Okay. So this is the question, sir. Easily doable. So that's why I best made you right. Remember ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. Like Bescom, Mescom, Hescom, Jescom and Sescom and the Hukkeri. Totally 6 ಇದೆ. Done? Sir, but one doubt, sir. Sir, the Hukkeri, it is this thing, sir, cooperative society. Only region of that Hukkeri. Yes, sir. and Only only ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದೆ. But still it is also a distribution agency only, na? Yes, sir. It's under ESCOM only, Yeah. sir. ESCOM ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. No, like they ESCOM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ like it is also a company which is distributing the power only, ಅಲ್ಲ sir? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that is why we take the same thing. Like if you take up this one, like I'll show you a table. ESCOM, ha sir. I'll show you a table and that is ಅದು next ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ. Yes, sir. Can you see this one, sir? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So they have covered all the things, like ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. So we cannot say like ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೂನು ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Got it, sir. ಅದೊಂದಿದೆ. And then in the table can you see something, sir? ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ something approved ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. KRC, sir. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಹಾ ಸರ್. This is not there specifically economic ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಈ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ KERC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವರ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ see this question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ESCOMs ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು and something data which is provided, but here he has provided KERC approved ಅಂತ. See this question they asked in 2014. Electricity tariff is determined by state government, Central Electricity Authority, Karnataka Electricity Regulatory Commission and Karnataka Power Transmission Corporation. KERC. KERC, sir. KERC. Done? So that is the thing, sir. So Karnatakaದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ರು, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಬ್ರು, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೈಕ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸರ್? Yes, sir. Super, sir. So Karnatakaದಲ್ಲಿ the Karnataka KERC in there, that fellow is going to take care of the power tariff. Done? Yes, sir. Super, sir. What are the 5 electricity distribution companies, sir? You can see here. Can you please read that one for me once? Bescom, Mescom, Escom, Jescom, CES, Hukkeri. Hukkeri ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಿರ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಿಷ್ಟರಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿರೋದು ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 5 ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಲಾಸಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸರ್? Yes, sir. Which among the following ESCOM has realized profit for the year 22-23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಸ್ಕಾಮ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನೀಸು ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 22-23 ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. 22-23ಗೆ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 17,000 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. That is the thing, sir. So now that next question that we need to go is, sir, ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಗೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ
ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ TND ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, AT&C ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ TND ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? Yes, sir. ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎನಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Theft. ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? Yes, sir. ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ welfare schemes. Correcta? Yes, sir. So basically, because of all of these things, the power generation or this ESCOMs, MESCOMs, they are going into losses. And then nextly, power generation the price is increasing over years, whereas price realization that is coming down. So that is also one of the reasons that why these ESCOMs are going into losses. Is it clear? Clear, sir. That's all, sir. Ishtu naಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ that is more than sufficient with respect to the basic data. Done? Yes, sir. Super, sir. So ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 32,403 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, Yes, sir. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು 13,000, ವೇರಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು 18,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಕೋಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೈಡಲ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 2 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಿತ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೈಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೋಲಾರು, ಸೋಲಾರ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ವಿಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಕೋಜನರೇಷನ್. So basically this cogeneration ಅಂತಂದ್ರೆ there may be 2 or more sources for the power production. That is what is called as cogeneration ಅಂತ ಹೇಳಿ. So no need to get into the details. So ಇದು 3 ಸೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡಲ್ಲು, ಸೋಲಾರು, ವಿಂಡು, ಇವು 3 can I say they are renewable sources? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ ನಾನು? ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. That is the things. Yes, sir. ಹೇಳ್ಬೋದು. Is it clear? The logic ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಟೇಬಲ್ ಏನು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸರ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಮ್. Can you see this table, sir? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Public ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 8740 ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? 8740. 8740. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? 13,000 ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು 4,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಆ 4,000 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನ್ಲಿನಾ?
ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 8,000, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಬರೋದು 4,000, ಎರಡು ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ 13,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 18,470, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 32,403 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ 5,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಹೈಡಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋಲು ಹೈಡಲ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಥರ್ಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು 5, 3 ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್. ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ 8, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಂಡ್ ಸಿ 5, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಅದು ಕೋ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, IPP ಥರ್ಮಲ್ ಬೇಡ, ಕೋ ಜನರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟು ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಹೈಡಲ್, ವಿಂಡ್, ಕೋ ಜನರೇಷನ್, ಸೋಲಾರ್, ವಿಂಡ್, ಹೈಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಬರೀಬೋದಾ ನಾನು ಇವಾಗ? ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡನ್? ಡನ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, who do you think is the maximum like utilizer? Like ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ? ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್. ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮಾಲ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ very small only madam, they do not use much. Yes sir. Okay. Yes sir. Next, so basically agriculture sector sir highest share of electricity consumed 34% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. are you getting it sir? Hello? Yes sir. Agriculture is the highest consumption, especially the main irrigation ಪಂಪ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 34.21% ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ 23.60%. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 23.60%. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, second place. Whereas even though agriculture, though it is consuming 35%, in terms of payment or in terms of commercial idu bandaga, do you think agriculture is paying maximum or agriculture is paying the least? Minimum least. Agriculture is paying the least amount. Who pays the most sir? ಇವರು ಸರ್. Commercial consumers or the industrial consumers. So first one agriculture, second one domestic, third one are commercial ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇದು ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ 2023-2024 ಸರ್. ಇದು with 2024 economic survey we have to see how it goes this year, because ಇವಾಗ ಏನು ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಫರ್ದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. That is the thing sir, it is going to go down more and more. Clear? Yes sir. That's all sir. So that is the thing with respect to consumption. So like production ಆಯ್ತು, consumption ಆಯ್ತು. Any doubt with respect to production and consumption sir? No sir. No doubt. And total number of ESCOMs ಅದು ಮುಗೀತು. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು? ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿ? 200 ಯೂನಿಟ್ ಸರ್. 200 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ
ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ಅಂತ. 10%, sir. 10%. Okay. Total how many units? How many units? 48 units. Sir, less than 48 unit use ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 unit extra ಕೊಡ್ತಾರೆ sir. 48. Yes. Extra ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. But now everything can be merged into the same scheme, I guess, alva. Like whatever Yes, this Bhagya Jyoti, Kutira Jyoti ಏನಿದೆ, you can provide all under Gro Jyoti only. Why separately for them, alla? You can subsume all the schemes under Gro Jyoti only, alla sir. Yes, sir. Like anyway, up to 200 is free only, alva. Why separately once again Bhagya Jyoti, Kutira Jyoti, etc. Jyoti? Give all under Gro Jyoti only. Correct or not, sir? Yes, sir. Yeah, they can be subsumed into the same scheme also. Because everybody is getting less than 200, why separately for them another ido? So you can do the same thing. Correct alva? Yes, sir. Correct, sir. Adu ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ sir. And what else ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ like to provide Surya Raita scheme ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ sir. Surya Raita scheme. So what is the Surya Raita scheme, sir? Solar pumps. Solar is what, sir? Solar pumps. Solar IP pumps. Correcta? Yes, sir. Solar IP. ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Yes, sir. What is the scheme, sir? ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಸರ್. Street lights, Solar street lights, sir. street lights, sir, for rural people. ಸೂಪರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಬಚತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ ಸರ್ ಅದನ್ನ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. No, sir. Solar lamps, they used to provide solar lamps alva sir, hilly areas. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬಚತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಚತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಚತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೋಜನಾ? ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್, ಏನದು? ಈ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Efficiency charge. So Yes, sir. basically this scheme ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ to provide low rate ಅಲ್ಲಿ we are going to provide CFL labs. Are you getting it, sir? Yes, sir. See, basically ನಿಮ್ದು ಏನು ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಡೆಸೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ನಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ CFL ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, CFL ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ Sir, for household purpose, no, sir. ಮೇಡಮ್? For a household purpose. Yes, exactly. So this BEE ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದೇ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. So where they are going to provide with CFL bulbs. So Karnataka government is also implementing this Bachat Lamp Yojana with the Bureau of Energy Efficiency Togondu. They are providing all of that. Clear? Yes, sir. Hello. Yeah, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ಇದೆಲ್ಲನೂ we are doing things to protect or to reduce our energy consumption. Clear? For free they are providing or some? No, subsidized rate. Okay, sir. Subsidized rate ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದು ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಲೈಕ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸರ್? ಕರ್ನಾಟಕ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಂತ? 2022 to 27, sir. 22 to 27. Super, sir. 22 to 27. So basically, Karnataka renewable energy policy, where we want to meet our renewable energy target ಏನಿದೆ 500 gigawatt by 2030. So ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ like we are also promoting and we are also contributing. Clear? Yes, sir. Super, sir. Yes, sir. Then ಇದನ್ನು ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮು, ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರು. ಉಜ್ವಲ್ ಉಜ್ವಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಉಜ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಉದಯ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಇಗೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇಗೋ, ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು.
ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? Yes, sir. Uday. Yes, sir. Ujjwal Discom Assurance. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ ತರಾನೇ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಲಾಸಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ efficiency by absorbing your losses and giving you a fresh infusion of currency or your capital. That is called as your Ujjwal Discom Yojana, and Karnataka is ranked number 1 in the dashboard of Ujjwal Discom Yojana. Clear? Yes, sir. So ಇದು ಒಂದು ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್, BELAKU, ಬೆಳಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೆಳಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್? ಸರ್, ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸೋದು ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು unelectrified households. Unelectrified households. That is the scheme of ಬೆಳಕು. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ. ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್? Uninterrupted power supply, sir. Uninterrupted power supply. So basically how do we do this one ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್, we are going to segregate the agricultural load and non-agricultural load. ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೋಡ್ಗೆ 24 hours ಆಫ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೋಡ್. ವೆರಾಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ 24 hours. When we say quality, single phase or 2 phase ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್, where like if they provide in single phase you cannot do much. So basically ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ in the rural areas they are going to provide. Is it clear sir? Yes, sir. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋದು ಬೆಳಕು, ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ, ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ. ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ is been subsumed into ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ. And ಬೆಳಕು, ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ schemes we have done, and Ujjwal Discom Yojana I have already explained. Karnataka renewable energy policy, where we want to meet the renewable energy goals 2030 ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have Karnataka renewable energy development limited ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. This also I have done already. So where we have already ಒಂದು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ, ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ದಿ 2022 to 2027. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೂರ್ಯ ರೈತ IP ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ ಬಚತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೋಜನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ energy consumption and increase our energy efficiency also, so as to meet the power demand of Karnataka. So if I make a generic statement like this, the power consumption or the power demand in Karnataka is decreasing over a period of time. True or false? Sir. True, sir. Listen to my statement once again, sir. In Karnataka, the power demand is decreasing continuously over a period of time. True or false? Also, sir. False. False only. Population increase ಆಗ್ತಿದೆ, urbanization ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, industries ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, and with the increase in income, see, with increase in income, the other side of the story ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, with increase in income people want comforts. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. AC ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೇನೋ, ಇವಾಗ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. Of course, sir. See, madam is like, of course sir, obviously sir ಅಂತ. Madam is like, correct only sir. That is like everybody is seeing that thing ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದೇನೋ ಆನ್ ಮಾಡೋದೇನೋ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗತ್ತಿಲ್ಲ. 200 ಯೂನಿಟ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? And many people who are using like gas cylinder ಎಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನೀರ್ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದಾರೆ.
Correct, sir? Yes, sir. Because 200 units is free only, na. So you can afford Electric geyser, gas. Sir? Electric geyser. That's what. Oh no, sorry, gas geyser, sir. Electric geyser. Sorry. So whoever were using this gas geysers ಏನಿದೆ, ಇವಾಗ gas geysers ಇಂದ they are all shifting to electric geysers. Correct? Yes, sir. That is the thing, sir. So it's okay. Welfare state. Clear, done? Everything is done, sir. Yes, sir. Super, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾನ ಇದೆಯಾ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಮ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಯಾವ್ದಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಫ್ರೀ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್ ಅಪ್ ಟು 10 HP. ಬೆಳಕು ಇದು ಸೂರ್ಯ ರೈತ, ಉಜ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಕಾಮ್ ಯೋಜನಾ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸರ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಲ್ಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಜಾಲ UJALA, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನಾವಿದೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. Super, sir. Allige we have done with the electricity, sir. So the next thing that we have to see is the road. Yes, sir. Why road? What road? Transportation. The transportation facilities. Transportation. Super. Connectivity, So, sir. connectivity ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So Karnatakaದಲ್ಲಿ how many kinds of roads we have recognized, sir? 4 to 5 types, sir. 4 types. 5, sir. 5 types. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು? Sir, national highway, state highway, district roads. Other district roads. 4, sir. ODR. 4, sir. Other district roads. Okay. Like village roads ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Yes, sir. Yes, sir. Like ನಾಲ್ಕನೇದನ್ನ I will call them village roads ಅನ್ನೋಣ. Super, sir. So ಯಾವ ರೋಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಸರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ODR, sir. ODR are the highest. Village roads are the highest. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ 3,61,041 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, 3,61,041 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. No need to remember this number. But Karnataka is having the highest road network. The place is 3rd place. Clear? So first ಎರಡು ಬಂದು Maharashtra and Uttar Pradesh. Done? Yes, sir. So Maharashtra, Uttar Pradesh ಆದ್ಮೇಲಿಂದ we have the 3rd place ನಾವಿದ್ದೀವಿ. That is the thing. And ಪ್ರತಿ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದು 46.61 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So ಒಟ್ಟು ಈ ರೋಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ roads and the chota village roads are the next last one, but we will take up only these 3. Clear? Sir, road density means sir ಪ್ರತಿ 100 square kilometers ಗೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಸರ್? Yes madam, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು this is your 100 square kilometer ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 47 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ರೋಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Because like the entire village ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಐತಾನೆ. Like area will be higher. That's why like 100 square kilometer ಗೆ 47 kilometer road is sufficient. Done? Done, sir. Super. So road network 3rd highest ಇದೀವಿ and road network distance ಇಷ್ಟಿದೆ and total kilometers ಇಷ್ಟಿದೆ ಸರ್. Clear ಆ ಸರ್? Any doubt sir? Yes, sir. No doubt. Super. And ಇದನ್ನೆಲ್ಲ and ಇದನ್ನ they taken care by different agencies. Correct ಅಲ್ವಾ? National Highway is taken care by NHAI. National Highway Authority of India ಬರುತ್ತೆ, or state government state highways ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ local governments ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ etc. They will take care of the urban roads etc. Correct or not sir? Correct, sir. So multiple agencies are taken care of the road infrastructure in Karnataka. That is the thing, sir. So which district or which state will be having the highest road ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀರಾ ಸರ್? Highest road sir? Uttar Pradesh sir. No, ಅದಾಯ್ತು ಸರ್, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು within ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಸನ್. ಮಂಡ್ಯ ಸರ್, ಮಂಡ್ಯ. ಬೆಳಗಾಂ ಸರ್. ಮಂಡ್ಯ. ಮಂಡ್ಯ. ಬೆಳಗಾಂ. ಬೆಳಗಾಮು. Then
ಹಾಸನ್, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್. ಇವು ಟಾಪ್ 5 ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್. ಇದು ಟಾಪ್ 5 ಸರ್. ಅದೇ ಬಾಟಮ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಅಂಡ್ ವಿಜಯಪುರ. These are the bottom. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ. ವಿಜಯಪುರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಸರ್? ಕೊಪ್ಪಳ? ನೋ ಮೇಡಮ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯಪುರ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇದರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾ. ಓಕೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಓಕೆ ಸರ್ ಡನ್ ಸರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಇವ್ 3 ರೋಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ, ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಲೈಕ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್? 1 2 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಸೆಕೆಂಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು 1,97,000 ಇದೆ. ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬಂದು ಬರೀ 7,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಬಂದು ಹತ್ರ 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು 1.25 ಲಕ್ಷ, ಇದೊಂದು 28,000, ಇದೊಂದು 7,500, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 2.25 ಲಕ್ಷ, 2.30 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ದ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಸ್. ಇದು ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡ್ಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ರಸ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಸರ್? ಶುಡ್ ಐ ಡು ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್? ಹಲೋ ಸರ್, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಜನ? ಫ್ಲಾಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 500 ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 250 ಸರ್. 500 ಸರ್. 500. ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ರಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ರಸ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ CTI ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದೇ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. 3 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಎಸ್ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಆ 3 ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಾ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ? Yes sir, you said, but it's meant for the ರೈತರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ವಿದ್ಯಾ ನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ to promote post-matric higher education of the children of taxi drivers and auto rickshaw drivers. Clear? Yes sir. Super sir. So ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ನಿಧಿ ಮೇಡಮ್. ಯುವ ನಿಧಿ ಸರ್. ನಿಧಿ ಸರ್. ಯುವ ನಿಧಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇದು ಕೊಡೋದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಶಕ್ತಿ ಸರ್. ಶಕ್ತಿ ಸರ್, ಶಕ್ತಿ. ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. So if I make a statement like this, tell me if I am right or wrong. Okay. Consider the following regarding Shakti scheme. First point, it is an ambitious scheme which allows for a free travel. Aste, full stop. It is an ambitious scheme which allows for a free travel in the state-run buses within the state of Karnataka. First statement, in the state-run buses within the state. First one. Second one, this scheme is provided to women, girls, transgenders. Which among the following is right and wrong? Second is right also. First one is wrong, sir. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಪ್ಪು ಸರ್. So first one wrong. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್? Sir, only for women. Because ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. it's only meant for the women, sir, not for all. First statement I never said The anything. meaning of that is correct, no sir. First See, statement. first one ನಾನು ಹೇಳಿದೆ consider the following statement regarding Shakti scheme. This scheme ನಾನು women ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು all The of theme of the scheme, that is correct, sir. What Yes, is sir. you said the theme of the scheme, no, sir? Yeah, that is correct, That sir. is correct That is only. correct. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. The theme of this scheme is free travel in the state-run bus within the state of Karnataka. Correct? ಅಷ್ಟೇನಾ? Yes, sir, it's correct. Yes, Yes, sir. sir. Sir, no sir, all state run bus ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, certain only state run buses. ನಾನು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ No, within Karnataka. ಸ್ಟೇಟ್ ರನ್ ಬಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. In general, okay sir. ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. Okay sir. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರನ್ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಬಾರಿ ಗಿಂಬಾರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? No, that's why sir. ಅದೇ ಹೇಳೋದು. See the thing, sir. If you go to that extent ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ All. most of the times we will get it. ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ನಾನು ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸು, ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು. ಈ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ 300 ಯೂನಿಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಥೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇದು Both are correct. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ವುಮೆನ್, ಗರ್ಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಆಲ್ ದ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಯಾವ್ದು ರೈಟ್, ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್? 2 right, sir. ಎರಡು ರೈಟ್ Both are right, sir. ರೈಟ್ ಸರ್ ಅದು. ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಬೋತ್ ಆರ್ ರೈಟಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್, ಎರಡು ರೈಟ್. Sir, ಅದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Yes sir, women and girls, we know that. Exactly, sir. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ It is- ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್. Including transgenders. Including transgenders. Okay sir. Okay. So basically, Shakti is a free travel for women in the state-run bus within the state of Karnataka. That other AC illa, non-AC illa, that story we all know. So that includes ಬರೀ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮಹಿಳೆಗೂ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆರಡೂ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes sir, clear sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಿದೆಯಪ್ಪ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ 4. 4, sir. 4, sir. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್? KSRTC, BMTC, Kalyana Karnataka, sir, and then KKRTC. KKRTC ಅಂಡ್ NWKRTC, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಂಬರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಏನು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? yes, sir. ಸೊ ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಒಂದು 30-40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮಂತ್ಲಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ನ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 30-40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗಾನ್ ನೌ. ಇದು ಅಲ್ದಿರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್.
ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. So it includes transgender also, sir? Yes, sir. Yes, sir. It includes transgenders also. Okay. Okay, sir. So if I have to make that statement for you, like proper ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, Shakti is a free travel scheme in the state run buses for women, girl and transgenders within the state of Karnataka in normal buses or excluding premium and luxury buses or interstate buses. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸಾರಿಗೆ SARIGA, ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸ್ಕೀಮ್. ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ RTC ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಸ್ಕೀಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಇದಲ್ದಿರ ಮಾಮೂಲಿ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ UPI ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, UPI ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್. ಹಲೋ? Yes, sir. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್. ಮೆಟ್ರೋ ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ 2 ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದೋದೇನು ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಡನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಪೋರ್ಟ್ ನ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 13 ಮೇಜರ್, 13 Yes, sir. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟು, ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟು, ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Yes, sir. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Yes, sir. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2015 ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 2018ರಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೋತ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸರ್ ಅದು ಏನ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್. ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ನಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಇದೆ. Okay. So basically what did I say is ಅಂತಂದ್ರೆ Karnataka is having 320 km of coastline. Adralli we have one major port and 13 minor ports. Okay sir. And this 13 ಸರ್ ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ 11th ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಥದೇನೆ, ಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್, ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ 13 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ 13 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13 ಮೈನರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 13 ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? 1 + 12? ನೋ ಸರ್, 1 + 13. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 1 + 13. ಒಂದು ಮೇಜರ್, 13 ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2015 ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2018. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 19
ಮಾರ್ಚ್ 2018 ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇನ್ನು BMTC, BMRC ಎಲ್ಲೋ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್. phase 1, phase 2, 2A ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, nobody is going to ask you about BMTC or BMRC ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, nobody is going to ask you. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ tele density or urban tele density, in specific urban tele density. Second, with respect to urban tele density, where we have 144.71, and third with respect to rural tele density, where we have 69.92, I mean 66.92. 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಸರ್, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಸರ್. 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 144 ಫೋನ್ ಇದೆ. 100 ಜನಕ್ಕೆ 144 ಫೋನ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ 66 ಫೋನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 100 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 79.84. ವಿದಿನ್ ದಟ್ 79.84 ಅಲ್ಲಿ ದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 114 ಇದೆ, ಬೇರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 51 ಇದೆ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 79 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ this thing is happening ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, earlier we used to have what is, I mean we are seeing a increasing trend with respect to this tele density, because earlier ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we had to wait for at least 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಟುಡೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸಿಮ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes. That is the thing. Sir. So with the establishment of mobile telephony or this wireless telephony ಅಂತ ಏನಿದೆ, because of that one today the tele density is increasing everywhere. But urban areas obviously because of work irbodu or other things also, and affordability also, usually we see what is called as ಒಂದು multiple connections ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. whereas in the rural areas ಅಲ್ಲಿ it is still that ಅಷ್ಟು catch up ಆಗಿಲ್ಲ. That is why rural tele density is still lower compared to urban tele density. Clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಇದೆರಡು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೋಟಲ್ ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 101 ಓನ್ಲಿ, ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 66 ಅಂಡ್ 140. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 40, ಆ ಕಡೆ 40 ತಗೊಂಡ್ರೆ 101 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಆವರೇಜ್ Yes, sir. 66 and 140 average is like same thing, 101 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅದನ್ನ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 51,60,626. nobody is going to mug up. ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಎನಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೆಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಕು? Yes, sir. Banking For transaction, money exchange, financial assistance. Protecting money, sir. For protecting money, but bank ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗ. Where do the bank protect money if they are going to losses? NPS ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? Yes, sir. Sir, non-performing assets. Non-performing assets. Super, sir. So basically, see, when you establish a bank, you're not establishing bank to protect money of someone or to do something. So basically, what is a bank? Bank is an intermediary, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Between the saver, Yes, sir, it's an intermediary. wants to save and whosoever wants to borrow.
ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇವ್ and between the person who wants to take a loan, bank is going to act as a intermediary in that work ಅಲ್ಲಿ or in that line ಅಲ್ಲಿ they are going to do multiple things. ATM ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ದ ಮಲ್ಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? These are intermediaries between depositors and borrowers. So ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ we have multiple types of banks. Say ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. So there are multiple types of banks in ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 12 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕು, 21 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, 2 ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಟುಮಾರೋ. Yes, sir. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ. ಯಾವುದು ಅವೆರಡು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಅವೆರಡು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮರ್ಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ? ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. Can you come again, sir? ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೃಷ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಟುಮಾರೋ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ. Yes sir, you tell me tomorrow. Okay, Sir, yes. no issues. Basically Karnataka Vikasa Gramina Bank, which is basically in Dharwada, and Karnataka Gramina Bank, which is basically in headquartered at Elli sir? Ballari sir. Ballari. So Bekara you can write it down. KVGB, Karnataka Vikas Gramina Bank, which is basically in Dharwada, and Karnataka Gramina Bank, which is basically in Ballari. Idu story, I have said that one. So idu baraku munche yavadana bere itta, adu amalgamation aita ಅಂತ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಟುಮಾರೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. KVGB ಒಂದಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವೆರಡು ಇವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಇತ್ತ, ಅವೆರಡು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಯ್ತಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಅವೆರಡು? ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಇದೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೇಮ್ ಓವರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರೋದು, ರೈಟ್ ಸರ್? ಸರ್ I don't know sir, you tell me tomorrow. Sir, that is let others also do the homework. Okay, Sure, so sir. tell me answer tomorrow. Done? So ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ. ದೇ ಇವನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇರೋದೇ 2 ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ 2 ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನು KVGB ಬಳ್ಳಾರಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಆರ್ if I want to make paper little bit tougher, because ಇರೋದೇ 2 RRB ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ and economics level ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, so basically what does it say? There are 2 RRBs in Karnataka. One is Karnataka Vikas Gramina Bank and Karnataka Gramina Bank. This is a headquarter that ಯಾವುದು ಧಾರವಾಡ, this is headquartered Ballari ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And then this goes on to say this KVGB is having only 629 branches, whereas this Karnataka Gramina Bank, which is headquartered Ballari, is having 1121 branches ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So if I had to make a statement or Karnataka credit policy ಅಂತ ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, I can make a statement like consider the following statements regarding the regional rural banks in Karnataka. There are 2 regional rural banks operating in Karnataka. Statement 1. Statement 2. KVGB is having twice the number of branches with respect to KAGB. Which among the following statements is true or false? Sir, second one is wrong. Second one is wrong. So ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು KVGB ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು these 2 banks were amalgamated to create KVGB, which is headquartered at ಧಾರವಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದ್ರೆ these 2 were amalgamated to create KAGB,
ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ, ಧಾರವಾಡ ಬಳ್ಳಾರಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 12 ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 20. ದಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಮಗ್ ಅಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Super, sir. So now I have to do 2 more topics, which is basically NABARD. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ NABARD ಅಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಲೋನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5 minutes ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಟ್ 0% ಅಂಡ್ 1% ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಫುಲ್ 1 hour 1.5 hour ಏನಿದೆ, ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್. ನೀಟಾಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ BC ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್. IMR, MMR, ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು, ಬರ್ತ್ ರೇಟು, ಡೆತ್ ರೇಟು, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ OBC ಸ್ವನ ಅಂತೆ, ದೇವದಾಸಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೆ, ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಹಾಲು ಭಾಗ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಭಾಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದ ಭಾಗ್ಯಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟುಮಾರೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾಳೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 6:56 ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅಟ್ 6:56 ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5-10 minutes ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ? Okay, sir. Yes, sir. Fine, sir. So see you all tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.